갱년기 증상을 극복하고 건강을 되찾은 주인공을 만나봤습니다. 밝은 모습으로 하키를 즐기는 마리 씨. 하지만 몇 년 전 그녀에게 예상치 못한 일이 닥쳤습니다. Ja, men min menstruation slutade ganska tidigt, sena 30. Jag var väl 39 eller något. Och då gick jag upp kraftigt i samband med det. Och det... Ja, och då, klimakteriet så tidigt är ju inte trevligt. 7년 전 30대 후반의 나이에 받은 조기 완경 판정. Jag har haft hjärt- och kärlsjukdomar, jag fick högre sockervärden, högre kolesterol. Nej, men det tar ju på när man vallningar på nätterna till exempel, och det här med kroppstemperaturen, skapar ju sömnproblem, och utan sömn och god kost och sådär så det funkar ju inte. Du blir ju trött hela tiden. Det blir liksom en negativ cirkel hela tiden, så att det var inte alls roligt. Det är nästan en depressionskänsla. 열정적인 성격에 사회에서도 인정받는 마케터였던 마리 씨. 하지만 갱년기 우울증이 찾아오면서 직장도 관둬야 했습니다. 가족의 응원으로 우울증 극복. 그녀의 제2의 인생이 시작되었습니다. 우울증부터 비만, 혈관 질환까지 온갖 갱년기 증상을 탈출한 마리 씨. Då gör vi laxsmörgås med sallad, müsli och yoghurt. Nej, men jag började förändra ganska kraftigt till naturliga produkter just för att slippa och dämpa klimakteriebesvären. 바쁜 생활에 쫓겨 가공식품을 먹던 식습관부터 버리고 신선한 재료로 만들어 먹기 시작하면서 몸의 변화는 바로 찾아왔습니다. Ja, alltså sockervärdena har gått ner och kolesterolen har blivit mycket bättre. Jag tror att det är den balanserade kosten, att det är liksom grönsaker och sen med nyttiga fetter och ägg. Just så här naturprodukter. Förut åt jag ju så mycket mer, du vet, pizza, hamburgare och sånt, och bara det så kommer man ju upp i vikt liksom. Och det är ingen rolig upplevelse. 건강한 음식 덕분에 마리 씨의 갱년기 건강도 좋아졌지만 가족들이 함께하는 시간이 늘면서 가족의 사랑도 더 돈독해졌습니다. Nej, men det är ju jättebra. Det är ju med naturlig mat och mycket grönsaker och fisk. Nej, det är jättebra. Vi försöker ju hjälpa till och stötta och vara med och laga mat för att kunna få det. Och sen är det nyttigt för henne så är det säkert nyttigt för oss också. Så att det är jättebra. Så att vi hjälps åt. 건강한 식사 외에 또 다른 비결이 있다는데요. 이것의 정체는 뭘까요? Ja, men det är YT1-pulver. Det är goda bakterier som lite tillskott i. Och det ska också ha hjälpt mig med mina klimakteriebesvär. 완경 후 시작된 증상 완화를 위해 챙겨 먹기 시작한 갱년기 유산균 YT1. 갱년기 이후 무너졌던 그녀의 건강. 그중에서도 10kg 이상 늘었던 체중을 감량하는 데 도움을 받았다고 하는데요. Som är väldigt stor förändring med klimakteriebesvären, viktuppgången. Så att jag har blivit lättare. Hjärt- och kärlsjukdomar till exempel, just sockervärden, kolesterol har gått ner. Och sen har jag fått orken tillbaka. Det är liksom... Nu leker livet igen. 평범했던 일상을 송두리째 뒤흔든 갱년기. 그 시기를 보내며 마리 씨가 선택한 건 갱년기 유산균 YT1이었습니다. För Elsa-Desirees framtid att hon kommer ju gå i mina fotspår och säkert få samma och likadana klimakteriebesvär som jag har haft. Och då vill jag att hon ska redan nu äta bra kost så att hon inte drabbas lika hårt som jag och få ett lyckligare liv.
마리 씨가 갱년기 극복에 도움을 받았다는 갱년기 유산균 YT1 어떤 효과가 있는 걸까요? 발효 음식의 나라 스웨덴에 왔으니 전문가를 직접 만나볼까요? 유산균의 대가를 찾아가 봤습니다. 스웨덴 농과대학의 유산균 전문가 스테판 루스 교수. 갱년기 비만과 증상 개선에 갱년기 유산균 YT1이 정말 도움이 되는 걸까요? Östrogen som du säger, den produceras i kroppen. Så har man rätt bakterier i tarmen så kommer de att göra så att östrogen tas upp och då kan man ha en högre nivå av östrogen i kroppen. Men om man har fel bakterier i tarmen då kommer östrogen inte att processas. Då kommer det att försvinna ut med avföringen. Och det betyder att bakterier har alltså kan ha stor påverkan på östrogennivån hos kvinnor. 갱년기에 여성 호르몬이 줄면 장내 유익균과 유해균의 비율이 깨집니다. Ja, de här bakterierna har en stark effekt på inflammation. De har också en stark effekt på just det som jag sa, att slemhinnan inte läcker. 실제 갱년기 유산균 YT1을 섭취한 결과 안면 홍조, 불면증, 우울감 등 갱년기 증상이 완화되었다는 연구가 있습니다. Men också hur påverkar till exempel hur mycket fett vi lagrar in. Så bakterierna påverkar hormoner som också påverkar näringsstatus och hur näring lagras. Så på så sätt kan man kanske ge bakterierna skulden till att vi blir överviktiga. Delvis. Men det kan bero på att vi äter fel men också att vi har fel bakterier i tarmen. Ja, i djurstudier, vi gör en del studier på djur och där ser vi att de har det. 갱년기 유산균 YT1이 갱년기 비만에도 도움을 준다는 것. 갱년기를 극복한 그녀들, 건강하고 행복한 앞날을 응원할게요. 흘러가는 세월에 주눅들지 않고 적극적으로 중년 건강을 지키고 있는 스웨덴 여성들. 야, 정말 멋있네요. 그래서 준비했습니다. 자, 짜잔. 물 건너온 따끈따끈한 스웨덴 건강식. 이게 바로 크네케 브레드입니다. 제가 맛을 한번 볼게요. 매혹적인 춤을 추며 시선을 빼앗는 그녀. 군살 하나 없는 날씬하고 건강한 몸매. 탄탄한 복근과 매혹적인 자태를 뿜어내는 조미순 씨. 안녕하세요. 올해 53세 갱년기를 잘 극복한 조미순입니다. 지옥 같았던 갱년기를 극복하고 새로운 인생 2막을 맞은 그녀의 이야기 시작합니다. 처음에 봤을 때 너무 이쁘시고 또 그다음에 몸매도 좋으시잖아요. 그래서 제가 한 40대 초반으로 봤는데 알고 보니까 50대라고 그래서 너무 놀랐어요. 50대라고는 믿기지 않는 동안 외모로 주변 사람들의 부러움을 받는 그녀. 늘 건강하고 밝은 그녀에게도 완경 후 끔찍한 갱년기 증상이 찾아왔습니다. 저도 갱년기 증상으로 많이 붓기도 하고 이 홍조도 많이 뜨고 그다음에 불면증으로 잠도 많이 못 자고 건강검진을 했을 때 콜레스테롤 당연히 높게 나오고 고지혈증 처방약을 받았었어요. 그래서 고지혈증 약도 먹었었고. 아무 준비 없이 갱년기를 지나는 대가는 혹독했습니다. 순식간에 체중이 15kg이나 늘고 중성지방과 콜레스테롤 수치도 증가해 고지혈증 진단과 심혈관 질환 경고를 받았습니다. 그렇다면 과연 지금의 상태는 어떨까요? 그녀를 괴롭히던 상체 열감은 거의 보이지 않습니다. 앞서 갱년기 증상으로 고생하던 김지연 씨와 비교하면 더 잘 보이시죠? 그럼 다른 증상들은 어떨까요? 여러 가지 갱년기 증상을 확인할 수 있는 맹콜 지수와 쿠퍼만 지수도 검사해봤는데요. 갱년기 증상 평가 척도를 검사해본 결과 미순 씨는 현재 갱년기 증세를 거의 느끼지 않고 있었습니다. 갱년기를 어떻게 극복하고 몸과 마음의 건강을 되찾은 걸까요?
그녀는 생활 속 작은 부분부터 차근차근 개선하기 시작했습니다. 다이어트를 하면서 믹스커피 끊는 게 제일 어려웠는데 그래서 이 설탕 대신에 스테비아가 들어있는 커피로 바꿔서 마시고 있어요. 뱃살과 혈관 건강에 치명적인 설탕부터 줄이고 운동도 무리하지 않고 부담 없이 할 수 있는 스트레칭부터 시작했습니다. 간단하지만 꾸준히 하는 것이 포인트. 그렇게 그녀의 몸은 조금씩 변하기 시작했습니다. 갱년기가 되면 몸이 많이 이렇게 뻣뻣해서 붓거든요. 그래서 그거를 이렇게 스트레칭, 시간 나는 대로 저는 이렇게 스트레칭을 해주고 있어요. 갱년기 비만의 원인이 되는 탄수화물은 줄이고 단백질과 식이섬유가 풍부한 식단으로 조리를 최소화해서 먹는다는데요. 아침에는 가볍게 야채에다가 이런 이제 콩이라든가 이렇게 갈아서 그런 음식을 먹고 그다음에 저녁에는 이렇게 이제 단백질의 음식, 그러니까 음식이 조미가 되지 않는 그러니까 있는 그대로 음식을 이렇게 가볍게 먹는 편이에요. 그리고 그녀가 식전에 꼭 챙겨 먹는 게 있습니다. 식이섬유, 비타민이 풍부해서 포만감을 주는 채소 주스와 바로 이건데요. IT1 유산균인데요. 이게 갱년기가 심해서 살도 찌고 잠도 못 자고 얼굴도 제가 많이 붉어졌었는데 IT1 유산균이 갱년기에 도움이 된다고 해서 제가 이거를 먹기 시작했어요. 제가 예전에는 콜레스테롤 되게 높았었거든요. 근데 지금은 콜레스테롤 많이 떨어졌어요. 갱년기 건강에 도움이 되는 재료들을 이용해서 나를 위해 정성스레 차린 식탁. 건강한 음식으로 몸과 마음이 채워지는 느낌이라는데요. 아이들과 가족을 위해서 이렇게 챙겨주고 저는 거의 이렇게 그냥 때우는 식으로 많이 먹었었거든요. 그런데 이렇게 나를 위해서 차려주고 또 내가 행복하고 하니까 가족한테 더 잘하게 되더라고요. 누구도 피할 수 없고 누구나 겪는 갱년기. 하지만 어떻게 대처하느냐에 따라 삶의 질은 달라지는데요. 미순 씨가 갱년기 증상 완화를 위해 챙긴 갱년기 유산균 YT1. 어떤 도움을 준 걸까요? 최근 여성 호르몬인 에스트로겐 감소에 따라서 장내 미생물 균총이 감소하거나 변화가 일어난다는 연구 발표가 있었는데요. 장세포 간의 결합 강화에 도움이 되는 갱년기 유산균 YT1을 섭취하면 장 면역이 향상되고 유산균도 증식한다는 보고가 있습니다. 난소가 절제된 쥐에게 갱년기 유산균 YT1을 투여하면 여성 호르몬 결핍 증상이 현저히 줄어든다는 연구 결과가 있습니다. 가장 기본적으로 줄어든 여성 호르몬을 채워주는 것이 중요한데요. 일단 대표적으로 병원에서 시행하는 호르몬 치료가 있고요. 또 식물성 에스트로겐이 함유된 음식을 먹는 방법도 있을 수 있고요. 그리고 최근에는 내 몸이 지니고 있는 에스트로겐 수용체를 활성화시켜서 조금 더 안전하고 효율적으로 여성 호르몬을 채우는 방법도 있습니다. 갱년기 유산균 YT1을 섭취하면 에스트로겐 활성 스위치인 에스트로겐 수용체가 증가, 내 몸 안에 원래 가지고 있던 여성 호르몬이 활성화되는 원리입니다. 실제로 효과가 있을지 갱년기 증상으로 힘든 시간을 보내고 있는 3명의 주부를 만났습니다. 현재 정확한 상태를 확인하기 위해 갱년기 증상 진단과 함께 혈액 검사, 염증 검사 등 기본 건강 검진을 진행했습니다. 갱년기를 이겨내기 위한 도전을 시작한 그녀들. 적당한 운동과 함께 갱년기 유산균 YT1을 꾸준히 챙겨 먹었는데요. (2주) 후 다시 한번 전과 같은 검사를 진행해 변화를 확인해 봤습니다. 과연 어떤 변화가 일어났을까요? 먼저 김지원 씨는 LDL 콜레스테롤이 낮아졌고 갱년기 증세도 호전되었습니다. 갱년기 증상과 고혈압이 고민이던 김영임 씨 역시 혈압과 염증도가 크게 감소. 갱년기 비만이 고민이던 김달림 씨는 갱년기 유산균 YT1 섭취 후 체중 감량까지 성공했는데요.
실제로 갱년기 유산균 YT1 섭취 후 쿠퍼만 지수가 32.75점에서 21.5점으로 감소해 11.25점으로 낮아지고 갱년기 삶의 질을 평가하는 맨콜 지수도 29개 항목 모두 개선되었다는 연구 결과가 있습니다. 눈에 띄는 건 세 도전자 모두 체중과 체지방이 감소했다는 건데요. 갱년기 유산균 YT1을 섭취하면 에스트로겐 수용체의 활성을 도와 체중 감량에도 도움을 준다는 사실이 확인됐습니다. 갱년기 유산균 YT1을 섭취하면 총 콜레스테롤, 중성지방, LDL 콜레스테롤이 줄어든다는 연구가 있습니다. 이런 수치의 변화는 심혈관 질환, 뇌혈관 질환 예방에 도움이 됩니다. 실제로 체내 콜레스테롤 수치를 낮춰서 심혈관 질환의 발병률을 줄이는 데 도움이 된다는 연구 결과도 있는데요. 실제 한 연구팀에서 진행한 동물 실험에서 대장암을 유발시킨 쥐에게 갱년기 유산균 YT1을 매일 경구 투여한 결과 대장암 발병률과 암 크기가 감소했다고 합니다. 또 176명의 난소암 환자를 조사해본 결과 난소암 환자의 60%가 락토바실러스 애시토필러스균이 건강한 사람의 절반에도 미치지 못한다는 것을 발견하기도 했습니다. 갱년기 유산균 YT1 더 건강하게 섭취하는 방법을 알아볼까요? 갱년기 여성들은 다양한 영양소를 잘 챙겨 먹는 게 중요한데요. 그래서 갱년기 유산균 YT1을 섭취할 때 노화를 예방하는 항산화 성분이나 에너지 대사에 도움을 주는 성분을 함께 먹으면 더욱 좋습니다. 대표적인 항산화 성분인 셀렌이나 피부, 머리카락 재생을 돕는 비오틴, 뼈 건강에 좋은 비타민 D, 에너지 대사를 돕는 비타민 B군 등을 함께 드실 것을 권해드립니다. 그리고 하루 권장량은 1억 CFU이기 때문에 하루 한 캡슐 정도 드시면 하루에 필요한 유산균을 섭취하실 수 있습니다.